नमस्कार ज्योतिष चर्चार नुआ एक अध्याय मु आपको बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी। वर्तमान आमर बृहस्पति चलन सीरीज चली से क्रम आज आम मकर राशि विषय जाना। आगु मु 9टी राशि विषय आलोचना कर सारी आपण मैंने वीडियो जाई देखिपारे। जदि आपणकर कहीं नियर एंड डियर लोक किए अच्छा से निश्चय ये वीडियो मान शेयर करूँ। तेबे चलतु आज आम जाना कर्कट राशि विषय। कर्कट राशि व्यक्ति मानक बृहस्पति चलन केमिति फल आणुची। आज वीडियो मकर राशि और मकर लग्न व्यक्ति मानक खूब गुरुत्वपूर्ण रही। तेणु वीडियो को जमा भी स्किप न करी पूरा वीडियो देखापी चेष्टा करूँ। आपण मैंने जब पूरा वीडियो देखुवे तो जानते मझे आपन को बहुत जिनस एमती कहुए जोटा कि स्किप करेंगे आप विषय किसी भी जानीपारे। तेबे चलतु आज जाना कर्कट राशि व्यक्ति मानक बृहस्पति चलन कौन शुभफल नहीं आसूची। बृहस्पति आपणकर सप्तम भाव में गोचर करने जाऊँगी। आपणकर दाम्पत्य भाव में 18 अक्टोबर रे बृहस्पति मिथुन राशि छाड़ी कर्कट राशि को गोचर कले। आगामी समय आपण मान कौन फलाफल रहिबो से विषय आम आज आलोचना करुचे। बृहस्पति आपणकर द्वादश घर आउ तृतीय घर स्वामी हो सप्तम भाव में बसवे। तेणु आगक तो बृहस्पति विषय आलोचना करवा। बृहस्पति आपन को कौन फल देवे ता आगु जानी नवा। बृहस्पति किए बृहस्पति आम जातक कौन रोल थाए तांकर। बृहस्पति होचंती भाग्यर कारक, शिक्षार कारक, धनर कारक, विवाहर कारक, संतानर कारक, इनकम कारक, सबुर कारक होची बृहस्पति। आमर मुख्यतः निश्वास प्रश्वास कारक होचंती बृहस्पति। बृहस्पति होचंती जीव कारक। तेणु बृहस्पति एथुरु आपण जानि पारुथिबे आम जीवन में ए सबु जिनसर केते इम्पोर्टेंस रही। कारण सबु व्यक्ति मानक निश्वास प्रश्वास नेबा निहाती जरूरी। से माने शिक्षा ग्रहण करबा निहाती जरूरी। समस्तंकर भाग्य बोली गोटे जिनिस अछि। आउ से माने विवाह करिवे, कर्म करिवे, चाकरी करिवे, संतान हबो, संतान मानकर भी शिक्षा हबो। ए सब जिनिस निश्चय बृहस्पति ठारू मिले। तेणु बृहस्पति आम जीवन में बहुत बड़ रोल बृहस्पति थाए। सी जेहेतु बृहस्पति एक शुभकारक ग्रह तेणु सी शत्रु ग्रह हुंतु कि मित्र ग्रह हुंतु तांकर से समस्त उपयुक्त फल प्रदान करती। तेणु आपणकर जदि सप्तम भाव में बृहस्पति गोचर कर आपन को कौन फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति जो घर रुहंती से घर को एक्सपेंड कराती अर्थात वृद्धि कराती। तेणु आपणकर दाम्पत्य जीवन में जो स्नेह थिला जो प्रेम थिला दुई जनक भितर से जिनस वृद्धि पाइब। दुई जनक भितर जदि कली झगड़ा आगुरी थिला से सब दूर हम। दुई जनक मध्य जदि आगुरी किछि कोर्ट केस इश्यू थिला से सब जिनस दूर हम। ता सहित आपण मानकर जो माने सिंगल थिले से मानकर नूतन विवाह प्रस्ताव आसी पारे। आपणकर जदि विवाह प्रस्ताव आसी देखा देखी हो जाए ताहले तारीख धार्य हो पारे। ये सब जिनस आपण संगे हम बहुत बढ़िया जिनस आपणकर सप्तम भाव में रोचंती बृहस्पति केन्द्र को रोचंती आउ लग्न को देखुंती। आउ समय जेहेतु बृहस्पति केन्द्र रे अछंती बहुत बढ़िया शुभफल आपन को मिलिबो। जो माने बिजनेस लाइन रे अछंती जो माने बिजनेस करूछंती लिक्विड जातीय बिजनेस जो मानकर अछि फूड जातीय बिजनेस जो मानकर अछि ता सहित चिकित्सालय सहित संबंधित जो माने अछंती मनस्तत्वविद जो माने अछंती क्षीर पानी रूपा ये सब व्यवसाय जो माने करूछंती चाउल ये सब व्यवसाय जो माने करूछंती से मानक पई बहुत बढ़िया समय देखा दोची। आ या भितर जो माने डेली इनकम करूछंती डेली किछि बिजनेस करूछंती ताहले मध्य डेली इनकम मध्य बहुत भलो एमानकर हबो। आ बृहस्पतिंकर तीनोटी दृष्टि थाए। गोटे पंचम आउ सबु ग्रहक परि बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि मध्य थाए ता सहित नवम दृष्टि मध्य थाए। तेणु केन्द्र रे बृहस्पति रहउचंती सप्तम घरे रहउचंती चतुर्थ राशि रे अर्थात कर्कट राशि रे रहउचंती। बृहस्पति कर्कट राशि रे रही पंचम दृष्टि रे इनकम भाव को देखुचंती। डेली इनकम रो जेमती आपनकर कहा जीवो डेली इनकम रो भाव वृद्धि पाइब। एठी इच्छा पूरण हम बिजनेस को नहीं जहाँ आपनकर इच्छा अच्छी आपनकर विवाह को नहीं जहाँ इच्छा अच्छी आपन दुई जनक मध्य संबंध जमी आग भली पूर्वपरी स्थिर रहिबो सुदृढ़ रहिबो से जो इच्छा अच्छे आपनकर से इच्छा पूरण हम। आउ बिजनेस रे नुआ बिजनेस किछि करबा पई चाहुचंती एई सब लाइन जो लाइन मु कहली से सब लाइन जदि नुआ बिजनेस किछि
କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ, ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଇନକମ୍ ଲାଭର ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଯେଉଁ ବେପାରଟା ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ସେଇଟା ଲାଭର ଇନକମ୍ ହେବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଖଟେଇ ଭଲ ଲାଭ ଆପଣ ତା ସେଥିରୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ସମୟ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିବା ଇଚ୍ଛା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି NGO ସଂସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ରହିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନକୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରିବା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢ଼ିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ। ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟିପେସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିପାରେ, ଟିକେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଟିକେ ହାଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେବନି। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପାଇବେ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଆସିବ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ ପୂରଣ ହେଉନଥିଲା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କିଛି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସଂସ୍କାରକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତାନର କାରକ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ନ ହୋଇ ଆସ୍ତିକ ହେବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିଛି ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ ସେ ସମୟରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ ଥିଲା, ସେ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେଠୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର 50 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପଇସା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମିଳିବ। ସାନ ଭାଇ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିଲା, ସାନ ଭାଇଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତା ସହିତ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ। ସାନ ଭାଇ, ସାନ ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆସିପାରେ। ସେମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ହେଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଯେହେତୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥାଏ, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼େ ସେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା ଅମୃତମୟ ଜାଗା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଫରେନ୍ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଦେବ। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ହିସାବରେ ନେବା ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯେତେ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନିଜ ଟିଚର, ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଏ ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଭ ବି ମିଳିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା, କଦଳୀ ବୁଟ ଡାଲିର ଦାନ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକକୁ କରିବା, ଏଇସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି।
ତେଣୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 80 ରୁ 90% ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥିତିର ଭଲ ରହିଛି, ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ସମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋର ଯେ ପୁରୁଣା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମକର ରାଶିର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ଦିନ, ଶୁଭ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ଦିଗ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ରଖିପାରିବେ, ତା ସହ ନଭେମ୍ବର ମାସର ରାଶିଫଳ, ଯଦି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଶୁଭଫଳ କ'ଣ ଅଶୁଭଫଳ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜାତକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବେ, ନିଜର କ'ଣ ସମୟ ଚାଲିଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, କେଉଁ ଗ୍ରହର ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ କେମିତି ଜାଣିବେ। ତା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକ ଅଛି ସେମାନେ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନିଜର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି, ଆଉ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ରହୁଛି, କେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିକେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ, 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ମୁଁ ପ୍ରତିକାର ଦେଇଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରତିକାର, ଆଉ ସମସ୍ତ କରିବା ଭଳି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।